सवैये महल्ले दूजे के एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सोई पुरख तन करता कारण करतार करण समर्थ। सतगुरु धन नानक मस्तक तुम तरयो जन हथ। तरयो मस्तक हथ सहज अमयो उठो छज। सुर नर गण मन भोय आगाज। मार्यो कंटुक काल गरज धावत लियो बरज। पंच भूत एक घर राख ले समझ। जग जीतो गुरुद्वारा खेल समत सार। रथ उन मन लिव राख निरंकार। कहो कीरत काल सहार सप्त दीप मजार। लहना जगत गुर परस मुरार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गरीब नवाज साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज अंग 1391। दूसरे सतगुरु साहिब श्री गुरु अंगद देव महाराज जी की वड्याई हित भट्ट साहबाना के सवैये प्रारंभ। सवैये महल्ले दूजे के नाल जिहड़ा 2 अंक लिखे उहदा उच्चारण नहीं होना। एक ओंकार सतगुर प्रसाद मंगल अर्थात ओंकार एक सतगुरु पातशाह जी की कृपा के द्वारा मिलता है। सोई पुरख तन करता कारण करतार करण समर्थ। कवि कलसार जी कृपा कर लगे ने कहते सोई पुरख धन करता। धन है वह करता पुरख कारण करतार करण समर्थ। कारण अर्थात सृष्टि नूं करतार अर्थात करने वाला सिरजनहार। करण समर्थो जो सारा कुछ करन दे समर्थ है। सतगुरु धन नानक मस्तक तुम तरयो जन हथ। अकाल दे आराधना तो बाद धन गुरु नानक पातशाह की महिमा। महाराज कहते कलसार भट्ट जी कहते ने कहे धन गुरु अंगद देव महाराज जी धन ने धन गुरु नानक देव महाराज। सतगुरु धन नानक केड़े नानक मस्तक तुम धरियो जन हथ। जिन्होंने ने तुहाडे मुबारक मस्तक के उपर अपना मेरा रूपी हथ रखना किया है जी। ता धरियो मस्तक हथ सहज अमयो उठो छज। सुर नर गण मन भोय आगाज। ता धरियो मस्तक हथ सहज ज्यो ही धन गुरु नानक देव महाराज जी ने तुहाडे मस्तक के उपर अपना सहज रूपी हथ रखना किया है। अमयो उठो छज तां तुहाडे अंतशकरण रूपी अंबर दे विचों मानो छज्जी अमृत वरिया है। सुर नर गण मन भोय आगाज जिस मोले धार वरखा दे सुर अर्थात देवते नर मनुख गण देव लोग दे सेवक ते मोन ऋषि मुनि जां साधु जन जां फिर गण मुन तो भाव मुनिया दे गण मुनिया दे टोले। बोहया आगाज आगाज हुंदा प्रतख प्रगट जारा तौर पर बोहया भाव बोहे तो गए सुगंधी भरपूर हो गए। मार्यो कंटक काल गरज धावत लियो बरज। पंच भूत एक घर राख ले समझ। हे धन गुरु अंगद देव महाराज जी तुसी मारियो कंटक काल गरज। कंटक अर्थात कंडे वर्गे दुखदाई काल नूं अपनी गरज अर्थात ललकार दे नाल ही मार दिता है। धावत लियो बरज ते धावत अर्थात भटकदे मन वरज लिया होड़ लिया जां मोड़ लिया। पंच भूत एक घर राख ले समाज ते पंजां भूतां अर्थात पंजां विकारां नूं पंज कामादिकां नूं काम क्रोध लोभ मोह हंकार नूं एक घर राख ले समाज। समाज अर्थात इकट्ठा करके समेट के जां काबू करके एक घर अर्थात हिरदे घर दे विच रखना कीता है जी। जग जीतो गुरुद्वार खेल समत सारा। रथ उन मन लिव राख निरंकार। जग जीतो गुरुद्वार धन गुरु अंगद देव महाराज जी तुसी गुरुद्वार अर्थात धन गुरु नानक देव महाराज जी की कृपा के द्वारा जग जीतो अर्थात सारे जग नूं जितना कीता है। खेल है समत सार तुसी समत अर्थात समता समानता जां बराबरी दी सार अर्थात खेड जां बाजी खेडदे हो। खेल है समत सार रथ उन मन लिव राख निरंकार। ते रथ उन मन अपने मन रूपी रथ नूं उनमनी अर्थात सहजां डोल अवस्था दे विच टिका के रखना करदे हो। लिव राख निरंकार लिव जां बिरती नूं निरंकार दे विच जोड़ी रखदे हो। कहो कीरत कल सहार सप्त दीप मजार। लहना जगत गुर परस मुरार। हे कालसार कवि
ਕਹਾ ਕੀਰਤ ਕਲ ਸਹਾਰ। ਤੂੰ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਰ। ਸਪਤ ਦੀਪ ਮਝਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਸਾਰੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੱਤਾਂ ਦੀਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸਰ ਗਈ। ਲਹਿਣਾ ਜਗਤਰ ਗੌਰ ਪਰਸ ਮੁਰਾਰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਮੁਰਾਰੀ ਅਰਥਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸ ਕੇ ਜਗਤਰ ਗੌਰ ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੋ ਨਿਬੜੇ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਦੂਸਰੇ ਸਵਈਏ ਵਿੱਚ ਕਲਸਾਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ, ਕਾਲੁਖ ਖਨ ਉਤਾਰ। ਤਿਮਰ ਅਗਿਆਨ ਜਾਹੇ ਦਰਸ ਦੁਆਰ, ਓਏ ਜੋ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰ। ਗਾਖੜੀ ਬਿਖਮਕਾਰ, ਤੇ ਨਰ ਭਾਵੇ ਉਤਾਰ। ਕੀਏ ਨਰ ਭਾਰ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਹਿਜ ਸਾਰ। ਜਾਗੀ ਲੈ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ, ਨਿਮਰੇ ਭੂਤ ਸਦੇਵ ਪਰਮ ਪਿਆਰ। ਕਹੋ ਕੀਰਤ ਕਲ ਸਹਾਰ, ਸਬਤ ਦੀਪ ਮਝਾਰ। ਲਹਿਣਾ ਜਗਤਰ ਗੁਰ ਪਰਸ ਮੁਰਾਰ। ਜਾ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ, ਕਾਲੁਖ ਖਨ ਉਤਾਰ। ਤਿਮਰ ਗਿਆਨ ਜਾਹਿ ਦਰਸ ਦੁਆਰ। ਜੈਸਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਨੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਧਾਰਾ ਹੈ। ਜਾ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ, ਕਾਲੁਖ ਖਨ ਉਤਾਰ। ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗਿਆ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਾਲੁਖ ਭਾ ਪਾਪਾ ਰੂਪ ਕਾਲਖ ਨੂੰ, ਖਨ ਉਤਾਰ ਖਣ ਕੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂ ਉਖਾੜ ਕੇ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਤਿਮਰ ਅਗਿਆਨ ਜਾਹੇ ਦਰਸ ਦੁਆਰ। ਜੈਸਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਿਆਂ ਅਥਵਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਤਿਮਰ ਅਗਿਆਨ ਜਾਹੇ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਤਿਮਰ ਅਰਥਾਤ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਓਏ ਜੋ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰ, ਗਾਖੜੀ ਬਿਖਮਕਾਰ। ਤੈ ਨਰ ਭਾਵੇ ਉਤਾਰ, ਕੀਐ ਨਰ ਭਾਰ। ਓਏ ਜੋ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰ, ਓਏ ਤੋ ਭਾਵ ਮਨੁੱਖ। ਜੋ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰ, ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਸਰੇਠ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਰੇਵਣੇ ਵਾਲੀ। ਗਾਖੜੀ ਬਿਖਮਕਾਰ, ਔਖੀ ਦਾ ਕਠਨ ਘਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਾਖੜ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਗੋਅਕਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਖੜੇ ਦਾ ਕੰਡਾ। ਸੋ ਗਾਖੜੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੰਡੇ ਦਾ ਰਾਹ, ਭਾਵ ਔਖਾ ਪੰਧ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਬਿਖਮ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਮ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਜੋ ਸਮ ਨਹੀਂ, ਪੱਧਰਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਬੜ ਖੋਬੜ ਰਸਤਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਖਮ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਜੋ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰ, ਗਾਖੜੀ ਬਿਖਮਕਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਸਰੇਠ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਰੇਵਣੇ ਵਾਲੀ ਔਖੀ ਤੇ ਕਠਨ ਘਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਨਰ ਭਾਵ ਉਤਾਰ, ਕੀਏ ਨਰ ਭਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵ ਉਤਾਰ, ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਕੀਏ ਨਰ ਭਾਰ, ਭਾਵ ਨਿਰਭਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੌਲੇ ਫੁੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਹਿਜ ਸਾਰ, ਜਾਗੀ ਲੈ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ। ਨਿਮਰੇ ਭੂਤ ਸਦੇਵ ਪਰਮ ਪਿਆਰ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਹਿਜ ਸਾਰ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਜ ਸਾਰ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਥਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਜਾਗੀ ਲੈ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਗੀਲੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜਾਗੀ ਲੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਦਾ ਜਾਗਰਤ ਅਥਵਾ ਚੇਤਾਨੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ। ਨਿਮਰੇ ਭੂਤ ਸਦੇਵ ਪਰਮ ਪਿਆਰ, ਨਿਮਰੇ ਭੂਤ ਸ਼ਬਦ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਰਮ ਪਿਆਰ ਸਦਕਾ ਸਦਾ ਇਹ ਨਿਮਰੇ ਭੂਤ ਅਰਥਾਤ ਨਮਰ ਭੂਤ ਜਾਂ ਨਿਰਭਮਾਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਕਹੋ ਕੀਰਤ ਕਲ ਸਹਾਰ, ਸਬਤ ਦੀਪ ਮਝਾਰ। ਲਹਿਣਾ ਜਗਤਰ ਗੁਰ ਪਰਸ ਮੁਰਾਰਾ। ਕਹੋ ਕੀਰਤ ਕਲ ਸਹਾਰ, ਕਲਸਾਰ ਕਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਰਤੀ ਸਬਤ ਦੀਪ ਮਝਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੱਤਾਂ ਦੀਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸਰ ਗਈ ਹੈ। ਲਹਿਣਾ ਜਗਤਰ ਗੁਰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਪਰਸ ਮੁਰਾਰ, ਮੁਰਾਰੀ ਅਰਥਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸ ਕੇ ਜਗਤਰ ਗੁਰ ਅਰਥਾਤ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ ਜੀ। ਅੱਗੋਂ ਤੀਸਰੇ ਸਵਈਏ ਵਿੱਚ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈ ਤੋ ਦ੍ਰਿੜਿਓ ਨਾਮ ਅਪਾਰ, ਬਿਮਲ ਜਾਸ ਬਿਥਾਰ। ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਸੁ ਜਨ ਜੀਆਂ ਕੋ ਆਧਾਰ।
ਤੂਤ ਜਨਕ ਰਾਜਾ ਅਵਤਾਰ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰ ਰਹ ਜਗਤਰ ਜਲ ਪਦਮ ਵਿਚਾਰ ਕਲਪਤਰ ਰੋਗ ਬਿਦਾਰ ਸੰਸਾਰ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰ ਆਤਮਾ ਤ੍ਰੈ ਬੈਧ ਤੇਰਾ ਏਕਲ ਅਵਤਾਰ ਕਹੋ ਕੀਰਤ ਕਲ ਸਹਾਰ ਸਬਤ ਦੀਪ ਮਝਾਰ ਲਹਿਣਾ ਜਗਤਰ ਗੁਰ ਪਰਸ ਮੁਰਾਰਾ ਤੈ ਤੋ ਦ੍ਰਿੜਿਓ ਨਾਮ ਅਪਾਰ ਬਿਮਲ ਜਾਸ ਵਿਥਾਰ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਪਾਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਦ੍ਰਿੜ ਅਰਥਾਤ ਪਰਪੱਕ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਤੈ ਤੋ ਦ੍ਰਿੜਿਓ ਨਾਮ ਅਪਾਰ ਬਿਮਲ ਜਾਸ ਵਿਥਾਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਮਲ ਅਰਥਾਤ ਨਿਰਮਲ ਜਸ, ਵਿਥਾਰ ਅਰਥਾਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਥਰਿਆ ਪਸਰਿਆ ਜਾਂ ਖਿਲਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਮਲ ਜਾਸ ਵਿਥਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਆ ਜਗਤ ਰੂਪੀ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ, ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਸੁਜਨ ਜੀਆਂ ਕੋ ਆਧਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਅਤੇ ਸੁਰਜਨ ਜੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਅਥਵਾ ਆਸਰਾ ਹੋ। ਤੂਤ ਜਨਕ ਰਾਜਾ ਅਵਤਾਰ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰ ਰਹ ਜਗਤਰ ਜਲ ਪਦਮ ਵਿਚਾਰ। ਤੂਤ ਜਨਕ ਰਾਜਾ ਅਵਤਾਰ, ਜਨਕ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਨੋ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ ਗਿਣੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਜਨਕ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਦਾਸੀ ਘੁੱਟ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਚਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ। ਮਾਇਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਨਕ ਰਾਜਾ ਅਵਤਾਰ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰ ਅਥਵਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਉੱਤੋਂ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ, ਰਹ ਜਗਤਰ ਜਲ ਪਦਮ ਵਿਚਾਰ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਵਾਂਗ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਗਤਰ ਅਰਥਾਤ ਸੰਸਾਰ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਪਦਮ ਵਿਚਾਰ, ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਲਪ ਤਰ ਰੋਗ ਬਿਦਾਰ ਸੰਸਾਰ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਾ। ਆਤਮਾ ਤ੍ਰੈ ਬੈਦ ਤੇਰਾ ਏਕਲ ਅਵਤਾਰ ਕਲਪਤਰ ਰੋਗ ਵਿਦਾਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਕਲਪਤਰ ਅਰਥਾਤ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਕਸ਼। ਸੰਸਾਰ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰ, ਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਾਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਆਤਮਾ ਤ੍ਰੈ ਵੈਦ ਅਰਥਾਤ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣੀ ਭਾਵ ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਾਂ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣੀ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਏਕ ਲਿਵਤਾਰ। ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕ ਭਾਵ ਇੱਕ ਰਸ, ਲਿਵਤਾਰ ਭਾਵ ਅਖੰਡ ਲਿਵ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਹੋ ਕੀਰਤ ਕਲ ਸਹਾਰ ਸਬਤ ਦੀਪ ਮਝਾਰ ਲਹਿਣਾ ਜਗਤਰ ਗੁਰ ਪਰਸ ਮੁਰਾਰਾ। ਇਹ ਕਲਸਾਰ ਕਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਰ। ਕਹੋ ਕੀਰਤ ਕਲ ਸਹਾਰ ਸਬਤ ਦੀਪ ਮਝਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੱਤਾਂ ਦੀਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸਰ ਗਈ। ਲਹਿਣਾ ਜਗਤਰ ਗੁਰ ਪਰਸ ਮੁਰਾਰ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਮੁਰਾਰੀ ਅਰਥਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸ ਕੇ ਜਗਤਰ ਗੁਰ ਅਰਥਾਤ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ ਜੀ। ਅੱਗੋਂ ਚੌਥੇ ਸੋਈਏ ਵਿੱਚ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਾ ਤਾਂ ਹਦਰਥ ਪਾਇਓ ਮਾਨ ਸੇਵਿਆ ਗੁਰ ਪਰਵਾਨ। ਸਾਧ ਅਜਗਰ ਜਨ ਕੀਆ ਉਨਮਾਨ ਹਰ ਹਰ ਦਰਸ ਸਮਾਨ ਆਤਮਾਵੰਤ ਗਿਆਨ। ਜਾਣੇ ਅਕਲ ਗਤ ਗੁਰ ਪਰਵਾਨ ਜਾ ਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਚਲ ਠਾਣ ਬਿਮਲ ਬੁੱਧ ਸੁਥਾਨ। ਬਹਿਰ ਸੀਲ ਸਨਾਹ ਸਖਤ ਬਿਦਾਰ ਕਹੋ ਕੀਰਤ ਕਲ ਸਹਾਰ ਸਬਤ ਦੀਪ ਮਝਾਰ। ਲਹਿਣਾ ਜਗਤਰ ਗੁਰ ਪਰਸ ਮੁਰਾਰ। ਤੈ ਤਾਂ ਹਦਰਥ ਪਾਇਓ ਮਾਨ। ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਭਾਵ ਹਜ਼ਰਤ ਨਾਨਕ ਪੀਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮਾਣ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਪਾਇਓ ਮਾਣ। ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਣੇ
ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰਬੋਧਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵਜੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਿਆ। ਤੈ ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਪਾਇਓ ਮਾਨ, ਸੇਵਿਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਰਮਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਰੇਵਣਾ ਕੀਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਾਧ ਅਜਗਰ ਜਿਨ ਕੀਆ ਉਨਮਾਨ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ। ਉਹ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਸਬੂਤੇ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਜਗਰ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਐਨਾਕੋਂਡਾ ਵਗੈਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਅਜਗਰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਅਜਗਰ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਸੱਪ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜਗਰ ਵਰਗੇ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਮਨ ਦੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਸਾਧ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧ ਕੇ ਜਿਨ ਕੀਆ ਉਨਮਾਨ ਉਨਮਨੀ ਅਥਵਾ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜੋਗੀਆਂ ਦੀਆਂ 5 ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਖਰਲੀ 5ਵੀਂ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਖੇਚਰੀ, ਭੋਚਰੀ, ਚਰਚਰੀ, ਅਗੋਚਰੀ ਤੇ ਉਨਮਨੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਹਿਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਹਰ ਦਰਸ ਸਮਾਨ ਆਤਮਾਵੰਤ ਗਿਆਨ, ਜਾਣੇ ਅਕਲ ਗਤ ਗੁਰ ਪਰਵਾਨ। ਹਰ ਹਰ ਦਰਸ ਸਮਾਨ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹਰੀ ਹਰੀ ਅਰਥਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਤੁੱਲ ਹੈ। ਆਤਮਾਵੰਤ ਗਿਆਨ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾਵੰਤ ਗਿਆਨ ਅਰਥਾਤ ਗਿਆਨਵੰਤ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਣੀ ਅਕਲ ਗਤ ਗੁਰ ਪਰਵਾਨ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਅਥਵਾ ਪਰਮਾਣੀ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣੀ ਅਕਲ ਗਤ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਅਰਥਾਤ ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਗਤ ਅਰਥਾਤ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਾ ਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਚਲ ਠਾਣ, ਬਿਮਲ ਬੁੱਧ ਸੁਥਾਨ। ਪਹਿਰ ਸੀਲ ਸਨਾਹ ਸਖਤ ਬਿਦਾਰਾ। ਜਾ ਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਚਲ ਠਾਣ, ਜੈਸਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਚਲ ਠਾਣ ਭਾਵ ਅਚਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਅਡੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਮਲ ਬੁੱਧ ਸੁਥਾਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਲ ਅਥਵਾ ਨਿਰਮਲ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਥਾਨ ਭਾਵ ਸੋਹਣੀ ਥਾਵੇਂ ਭਾਵ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਰ ਸੇਲ ਸਨਾਹ ਸਖਤ ਬਿਦਾਰਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਰ ਸੀਲ ਸਨਾਹ, ਸੀਲਤਾ ਅਰਥਾਤ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਸਨਾਹ ਭਾਵ ਸੰਜੋ ਜਾਂ ਕਵਚ ਜਾਂ ਫੁਲਾਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸਖਤ ਬਿਦਾਰ, ਸਖਤੀ ਅਰਥਾਤ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਬਿਦਾਰ ਭਾਵ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਹੋ ਕੀਰਤ ਕਲ ਸਹਾਰਾ, ਸਬਤ ਦੀਪ ਮਝਾਰਾ। ਲਹਿਣਾ ਜਗਤ ਰਗਰ ਪਰਸ ਮੁਰਾਰਾ। ਇਹ ਕਲਸਹਾਰ ਕਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਰ। ਸਬਤ ਦੀਪ ਮਝਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ 7 ਦੀਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸਰ ਗਈ। ਲਹਿਣਾ ਜਗਤਰ ਕੌਰ ਪਰਸ ਮੁਰਾਰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਮੁਰਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਰਥਾਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ ਜੀ। ਅੱਗੋਂ 5ਵੇਂ ਸਵਈਏ ਵਿੱਚ ਕਲਸਹਾਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਧਰਤ ਤਮ ਹਰਨ, ਦਹਨ ਅਗ ਪਾਪ ਪਰਨਾਸਨ। ਸ਼ਬਦ ਸੂਰ ਬਲਵੰਤ, ਕਾਮ ਅਰ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਨਾਸਨ। ਅਲੋਭ ਮੋਹ ਵਸ ਕਰਨ, ਸਰਣ ਜਾਚਕ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣ। ਆਤਮ ਰਤ ਸੰਗ ਰਹਿਣ, ਕਹਿਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਲ ਢਾਲਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲ ਸਤਿਗੁਰ, ਤਿਲਕ ਸਤ ਲਾਗੈ ਸੋ ਪੈਤਰ। ਗੁਰ ਜਗਤ ਫਿਰਨ ਸੇ ਅੰਗਰ, ਰਾਜ ਜੋਗ ਲਹਿਣ ਕਰ। 5ਵੇਂ ਸਵਈਏ ਦੀ ਚਾਲ ਬਦਲੀ ਆ। ਕਲਸਹਾਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਧਰਤ ਤਮ ਹਰਨ, ਦਹਨ ਅਗ ਪਾਪ ਪਰਨਾਸਨ। ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਧਰਦਿਆਂ ਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਧਰਤ ਤਮ ਹਰਨ, ਤਮ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਹਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਜੋ, ਉਹਨਾਂ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਹਨ ਅਗ, ਅਗ ਵੀ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਗ ਨੇ ਪਾਪ ਨੇ ਉਹ ਦਹਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਗਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਪ ਪ੍ਰਨਾਸਨ, ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਬਦ ਸੂਰ ਬਲਵੰਤ, ਕਾਮ ਅਰ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਨਾਸਨ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਸ਼ਬਦ ਸੂਰ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਸੂਰਮੇ ਅਰਥਾਤ ਬਚਨ ਦੇ ਬਲੀ ਜੋ,
ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਬੀਰ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ ਕੌਲਾ ਵਪਰੀ ਸੰਤਾ ਸ਼ਲੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਜਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਬਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਸੂਰ ਬਲਵੰਤਾ, ਬਲਵੰਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬਲ ਵਾਲੇ ਬਲਵਾਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਾਮ ਅਰ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਨਾਸ਼ਨ, ਕਾਮ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੀ। ਲੋਭ ਮੋਹ ਵਸ ਕਰਨ, ਸਰਣ ਜਾਤਿਕ ਪ੍ਰਤ ਪਾਲਣਾ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਤੁਸੀਂ ਲੋਭ ਮੋਹ ਵਸ ਕਰਨ, ਲੋਭ ਤੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਵਸ ਅਰਥਾਤ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਸਰਣ ਜਾਚਕ ਪ੍ਰਤ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਜਾਚਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਆਤਮ ਰਤ ਸੰਗ ਰਹਿਣ, ਕਹਿਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਲ ਢਾਲਣਾ। ਆਤਮ ਰਤ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਨੇ ਆਤਮ ਰਤ ਅਰਥਾਤ ਅੰਤਰਮੁਖਤਾ ਜਾਂ ਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਸੰਗ੍ਰਹਿਣ ਅਰਥਾਤ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਰੂਹਾਨੀ ਲਗਨ ਜੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਕਹਿਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਲ ਢਾਲਣ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਅਰਥਾਤ ਬਚਨ ਨੇ, ਮਾਨੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਲ ਢਾਲਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਚਸ਼ਮੇ ਹਨ। ਕਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੁੰਦਰ ਜਾਂ ਮਨੋਹਰ। ਕਹਿਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਲ ਢਾਲਣ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਲਕ, ਸਤ ਲਾਗੈ ਸੋ ਪੈਤਰ। ਗੁਰ ਜਗਤ ਫਿਰਨ ਸਹੀ ਅੰਗਰ, ਰਾਜ ਜੋਗ ਲਹਿਣਾ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਲਕ ਹੈ ਕਲ ਸਹਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਾਵ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਲਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਤਿਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਨ। ਸਤ ਲਾਗੈ ਸੋ ਪੈਤਰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜੀਵ ਸਤ ਅਰਥਾਤ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਸੋ ਪੈਤਰ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰ ਗਏ ਜੀ। ਗੁਰ ਜਗਤ ਫਿਰਨ ਸਹੀ ਅੰਗਰ, ਰਾਜ ਜੋਗ ਲਹਿਣਾ ਕਰ। ਗੁਰ ਜਗਤ ਫਿਰਨ ਸਹੀ ਅੰਗਰ, ਫਿਰਨ ਸਹੀ ਅਰਥਾਤ ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਮੱਲ ਜੀ ਦੇ ਛੇ ਅਰਥਾਤ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗੇ ਪੁੱਤਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਗਰ। ਗੁਰ ਜਗਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਗੁਰੂ। ਰਾਜ ਜੋਗ ਲੈਣਾ ਕਰ, ਜੋ ਰਾਜ ਤੇ ਜੋਗ ਅਰਥਾਤ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੀ ਮਾਣਦਾ ਹੈ ਜੀ।